اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک تو ہر امت کو دیا، اور ان کے روزے بھی شدید تھے کہ افطاری سے افطاری ہوتی تھی، سحری اس میں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے لیے اللہ نے آسانی کی کہ اس میں سحری بھی رکھ دی، افطاری بھی رکھ دی، تو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے۔ کچھ پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے گرمیوں میں، کچھ بھوک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیام اللیل دیا، جس کو آپ عرف میں تراویح کہتے ہیں۔ تو پہلی امتوں پر تراویح نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، صرف نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان فرمایا کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بچہ یاد کرتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا یاد کر رہا ہے۔ عرب بچہ تو سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن آج کے عرب بچے بھی اس قرآن کی عربی سے ناواقف ہیں، تو عربی غیر عربی برابر ہو گئے، لیکن 30 پارے 6200 کچھ آیات یاد ہو جانا اس طرح کہ الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس تک بچہ پڑھتا ہے اور کہیں بھی غلطی نہیں آتی۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قیام اللیل دی، اور ایک رات دی آخری 10 دن میں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ افسردہ اور غمگین ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی، اکثر تو اس سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ابھی یہ فضا باقی تھی کہ جبریل نازل ہو گئے، اور یہ جو میں نے ابھی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، یہ سورت لے کر پہنچے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل اس میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے، ہر امر کو لے کر، اور یہ باقی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ایک رات کی بندگی 83 سال سے اس کی عبادت زیادہ اللہ شمار فرماتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں 27 کی رات کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ شب قدر میرے نبی نے فرمایا تا راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کرو۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ جب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو رمضان کا مہینہ تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پیر کی رات تھی، اور 21 رمضان المبارک تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی، جب جبریل غار حرا میں ایک دم ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ نے رمضان میں اتاری، لیکن لیلۃ القدر میں صرف قرآن اترا، اور لیلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال سے بہتر ہو اس کی عبادت۔ یہ اس امت کو صرف ملی ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور جتنے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو ان سب سے وہ مصافحہ کرتے ہیں، لیکن
मुसाफा जिससे हो रहा है उसे पता नहीं चलता, लेकिन गैब में ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। मैंने जब मेरा एक दोस्त मुझे 3 दिन के लिए ले गया 27 अक्टूबर 1971, और मैं सिर्फ 3 दिन के लिए गया, और 3 दिन से अल्लाह ने मेरी दुनिया बदली और मैंने 4 महीने कर दिए। तो रमज़ान जब शुरू हुआ तो हम बॉर्डर के साथ हमारी ये पैदल जमात चल रही थी, और रमज़ान का महीना था और बहुत मुश्किल सफ़र था। लोग इंतहाई गलत फहमी का शिकार थे कि ये वहाबी हैं, ये गुस्ताख़ रसूल हैं, हमें गालियाँ निकालते, हमारे बिस्तर उठा के बाहर फेंक देते, और एक जगह तो टोके कुहाड़ियाँ लेकर वो हमें मारने के लिए आ गए। तो इस तरह का बाहर की फ़िज़ा थी। हमें वो आटा नहीं देते थे, सब्ज़ी नहीं देते थे, चावल नहीं देते थे। 3-3, 4-4 मील उन बस्तियों में जाके जहाँ किसी को पता ना हो हमारा, वहाँ से हम आटा लेते, चावल लेते, सब्ज़ी लेते। हमें दूध नहीं देते थे चाय बनाने के लिए, और एक छाप लगी हुई थी कि ये वहाबी हैं, इनको कुछ नहीं देना। और सफ़र पैदल था हमारा। तो हम पैदल चल के एक बस्ती में पहुँचे तो बहुत थकावट थी, हम सफ़ों पर ही लेट गए और सो गए। तो खड़खड़ की आवाज़ आई, मेरी आँख खुली तो हमारा अमीर पहले उठा हुआ था, वो उर्दू स्पीकिंग था। मेरी असल ज़ुबान ये चनावड़ी थी, जिसको जांगली कहते हैं, जांगली ज़ुबान। वो इलाका जांगली ज़ुबान का था। 5-6 फुट के जवान कुहाड़ियाँ, टोके, छुरियाँ ले के खलोते। तो वो फौत हो गए हमारे अमीर नियाज़ मोहम्मद डोगर रहमतुल्लाह अलैह। कहने लगे, ओ भाई तारिक जमील, बता इनको समझाओ भाई, देखो ये क्या कर रहे हैं, इनसे बात करो। तो मैंने उनसे कहा, भाई मैं वेख लिया तुसी असला चाहते आए हो, हुण असी दौड़ तो सकते नहीं हैं, जो तुसी करना है कर ले, जब पर पहले साड़ी गल तो सुन लो। तो उनकी थोड़ी अजनबियत दूर हुई कि उनकी ज़बान में एक उस वक्त तो मेरी 18 साल उम्र थी, एक लड़का बात कर रहा है। तो एक दूसरे को देखने लगे, तो आखने लगे, आंदा था ठीक है, सुनता ले ये की आंदन। तो आके बैठ गए उसी तरह कुल्हाड़ियाँ और टोके हाथ में। तो मैंने अपनी ही ज़बान में उनसे बात शुरू की। अब याद नहीं मैंने क्या बात की, लेकिन एक उठा कुल्हाड़ी फेंक के आया, दूसरा टोका फेंक के आया, तीसरा छुरा फेंक के आया। सारा उन्होंने असला बाहर फेंक दिया और कहने लगे, आज शाम दे इफ्तारी थोड़ी असी कराउनी। तो मैं कहते पहले टोके चाहते क्यों आ गया टुकण वास्ते, लेकिन साढ़े मौलवी सानू आख्या ये वाबी हैं, इन्हों टुक छो, इन्हों मारना भी सवाब है। असा तो इस पर आया से। फिर उन्होंने हम 2 दिन वहाँ रहे, उन्होंने हमें सहरी भी खिलाई, इफ्तारी भी खिलाई, और अगले गांव तक छोड़ने गए। तो मैं बताना उसमें ये चाहता था कि मैंने पहले रोज़े से दुआ मांगनी शुरू की, या अल्लाह पैदल सफ़र है, मुशक्क़त का सफ़र है, शब कदर 5 रातों में आती है, जिस रात में वो आए रात तो मुझे जगा दे, मैं 5 रातें नहीं जाग सकता। पैदल चल के आते हैं, आगे लोग धक्के देते हैं, तो जो रात आने वाली हो ना या अल्लाह मुझे उसमें जगा देना। तो 21 की रात थी और हम एक गांव में थे, वो अहले हदीस का गांव था। उन्होंने हमें नहीं निकाला, उन्होंने हमें इज़्ज़त से रखा भी सही। तो रात के 12 बजे मुझे किसी ने यहाँ हाथ देकर ऐसे उठा दिया, तो मैं यूँ उठा। तो ये दिसंबर का महीना था। तो मैंने इधर देखा, मैंने क्या उठाया। फिर मैंने घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे। तो मैंने रज़ाई दोबारा ऊपर लेकर मैं लेट गया। तो सराहने पर सर रखते ही मुझे ख्याल आया कि आज तो 21 की रात है। एकदम मैं उठा, रज़ाई बाहर फेंकी और भाग के बाहर निकला। तो रोशन रात थी, 21 को चांद तो नहीं होता लेकिन रोशन, और सर्दी नाम की शय कोई नहीं थी। ये भी एक अलामत है कि मोतदिल रात होती है, उस रात में ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो मैंने इस एक दुआ पे ज़ोर लगाया, या अल्लाह मुझे सारी ज़िंदगी के लिए कबूल कर ले, सारी ज़िंदगी के लिए कबूल कर ले। सहरी तक मैं ये दुआ करता रहा। अब ये तो मौत पे पता चलेगा कि कबूल हुई या नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ के चला दिया। निस्फ सदी गुजर चुकी है। तो सुबह जब मैं
ہم اٹھے اور اگلی بستی جانے لگے یا اسی میں ہم ٹھہر رہے تھے تو مجھے خیال آنے لگا یہ تو کی دعا منگی، تو ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ تو کی مانگ لیا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی واسطے قبول فرما. تو یہ ایسے کشمکش. پھر میں نے کہا جی اللہ نو منظور ہویا تو میں نے قبول کر لوے گا، نہیں تو ڈاکٹر تو پہیے پڑھ لے سن ڈاکٹر بن جاسن. تو 4 مہینے کے آخر میں اللہ نے میرا کانٹا بدلا اور میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے عالم بننا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ انشاءاللہ وہ 21 کی رات تھی، میرا دعویٰ تو نہیں، لیکن ساری نشانیاں اور پھر اس میں میری یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ آج 53 سال ہو چکے ہیں، اللہ مجھے اس میں چلا رہا ہے، اس کا احسان ہے. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے اللہ موت تک اس میں چلاتا رہے.